اور اگر کوئی کسی سے زیادتی کرتا ہو، کیونکہ گنڈا گردی کو کسی قیمت پر دنیا کا کوئی بندہ برداشت کر سکتا ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے برداشت نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ اب ہم کو کیا کرنا ہے مسلمانوں کو؟ ہمیں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا کام کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ یہ دنیا میں اسلام کا ڈنکا ایسے نہیں بجا۔ ایک وقت آ گیا تھا مدینے میں کہ کفار مکہ نے کہہ دیا تھا کہ اب مدینے جائیں گے، یہ جو مٹھی بھر مسلمان ہیں ان کو زمین میں ملا دیں گے۔ ایک وقت تھا جب ہماری تعداد 300 بھی نہیں تھی، ایک وقت ایسا تھا جب ہمارے پاس کھانے پینے کو مکمل ساز و سامان نہیں تھا۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، ابلیس بے ایمان بدماش جو ہے شیطان، ابلیس بھی تیار ہو گیا اہل مکہ کے ساتھ۔ مکے کے ایک سردار کا بھیس بنا لیا اس نے کہا میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، شیطانوں کی فوج بھی ساتھ میں جائے گی جس کا انسان مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ سنو جن کے دل کمزور ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ لگا نا مکے کے سارے سردار آ رہے ہیں، بے شمار ہتھیار لے کے، تیر لے کے، تلواریں لے کے، گھوڑوں پر سوار آ رہے ہیں، رسد لے کے آ رہے ہیں، غلاموں کو ساتھ لا رہے ہیں، ناچنے والیاں بھی ساتھ آ رہی ہیں۔ کس کام کے لیے آ رہے ہیں؟ کہ نعوذ باللہ اس بار تو محمد کو، محمد کے صحابہ کو، محمد کے مدینے کو ریت میں دبا کے آئیں گے تاکہ اب کوئی ہمارے خداؤں کے خلاف بولنے والا نہ ہو، تاکہ اب کوئی ان غلاموں کو سرداریاں بانٹنے والا نہ ہو، تاکہ اب کوئی یہ نہ کہے کہ انسانوں میں برابری ہے، اب کوئی یہ نہ کہے کہ چھوا چھوت ختم ہو جائے گی۔ یہ جب سارے اٹھ کے نکلے نا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا بلال اعلان کر دو، آج حیا علی الصلاۃ کا اعلان نہیں ہوگا، آج اعلان کرو حیا علی الجہاد کہ آؤ اب چلتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ آؤ ذرا ولید کو، عتبہ کو، ابو جہل کو، ان بدبختوں کو آج بتا دیا جائے کہ پوری کائنات کے اندر اسلام باقی رہے گا یا ابو جہل کی نسل باقی رہے گی۔ پھر تمہیں میں بتاؤں، یہ دنیا میں، یہ بیت اللہ میں طواف اس لیے ہوتا ہے کہ ہم نے بدر کی جنگ جیتی ہے، یہ مسجد اس لیے بنی ہے کہ ہم نے میدان بدر جیتا ہے۔ پوری دنیا میں یہ انصاری، قریشی، پٹھان، یہ شیعہ، سنی، یہ بریلوی، دیوبندی، یہ تبلیغی جماعتی ہے، یہ اہل حدیث، یہ جتنے اپنے اپنے مسلکوں پہ اتراتے ہیں، یہ اس لیے آج وجود میں ہے کہ ہم نے میدان بدر میں کفر کے اوپر فتح حاصل کی ہے۔ اور خود رسول کریم نے کہا جس دن بدر کے میدان میں پہنچے، اللہ کے آگے ہاتھ اٹھائے، حضرت ابو بکر فرماتے رسول کریم نے روتے ہوئے اتنے اونچے ہاتھ اٹھائے کہ چادر مبارک کندھوں سے نیچے گر گئی۔ اور کیا کہا اللہ جی کو؟ فرمایا اللہ جی یہ 313 ہیں، آج میں ان کو لے آیا ہوں، اگر یہ 313 ہلاک ہو گئے تو قیامت کی صبح تک آپ کا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں بچے گا۔ اور پھر صحابہ کہتے ہیں ہمارے کریم نبی اتنے بہادر تھے، علی تو شیر خدا ہے نا، عمر فاروق، پورا مکہ ان سے ڈرتا ہے، ان کے آگے کوئی ٹک نہیں سکتا۔ ابو بکر صدیق مسلمانوں میں سب سے بڑے مسلمان ہیں، ہے ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی بہادریوں کے قصے آج بھی عرب کی مائیں اپنے بچوں کو سناتی ہیں۔ یہ سارے صحابہ فرماتے ہیں کہ جب جنگ کی بھٹی تیز ہوئی نا بدر کے میدان میں، تو جب ہم تھک جاتے تھے تو ایک ہی پناہ تھی، ایک ہی پناہ تھی، ایک ہی ذات تھی میدان بدر میں جو تلوار لے کے سب سے آگے دشمن کے حملے روک رہی تھی، اور ہم ان کی پناہ میں آ کے تھوڑی دیر آرام کر لیتے تھے۔ تو وہ پناہ امام المجاہدین حضرت محمد الرسول اللہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں میدان بدر میں ایک پناہ تھی بس،
उस रेतली चट्टानों के दरमियान जब हम थक जाते तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आते, क्योंकि रसूलुल्लाह जिस अंदाज में दुश्मन का मुकाबला कर रहे थे किसी की हिम्मत नहीं होती थी भी करीब लग जाए। अब हमें करना है इस मुल्क में कि हमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे इंशाअल्लाह के ये वक़ार के साथ रहना है, बुज़दिली दिल में नहीं होनी चाहिए। मौत एक दिन तय है, आनी। पूरी ताकत के साथ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को दुनिया के सामने रखना है। और बुल्ले शाह को किसी ने कहा, शेख फरीद को, कि हज़रत जमात में जा रहा हूँ, अल्लाह अल्लाह करने जा रहा हूँ, लोगों को दीन सिखाऊंगा। फरमाया हज़रत मुझे कोई तबलीग कीजिए कि मैं क्या करूँ जाके। फरमाया मेरे बच्चे एक काम ये करना कि तेरी ज़ुबान की ज़रूरत ना पड़े। वही काम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है कि हमने गिरते हुए को छाती से लगाना है। लगाया ना बिलाल को छाती से लगाया ना, गिरते हुए को छाती से लगाना है, नंगों को कपड़े पहनाने, गरीब को खाना खिलाना है। किसी को अपनी ज़ुबान से तकलीफ़ नहीं पहुंचानी, किसी के दिल को नहीं तोड़ना है। लोग कहते हैं ना मैं बहुत सच बोलता जी, अगले के मुंह पे कह देता हूँ, ये बदबख्त हैं जो ये बात कहते हैं, ये बेईमान है जो ये कहता हूँ ना आपको कि जी मैं बहुत सच्चा हूँ, खरा हूँ, हर एक के मुंह पे सच्ची कहता हूँ, ये बेईमान है, क्योंकि ये लोगों के दिलों को तोड़ता है, लोगों को जलील करने का ठेका लिया है इसने इस बात पे। रसूलुल्लाह को ये बातें नहीं पसंद। हमारे दादा हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अहमद रहमानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि अल्लाह का शुक्र मनाएं कि अल्लाह ने हमको देने वालों में रखा है, लेने वालों में नहीं रखा है। हमें ये इख्तियार नहीं, मुसलमानों को ये इख्तियार नहीं दिया शरीयत ने कि हम दूसरे पे सवाल उठाएं ये सच्चा है या झूठा है। जो दरबार रसूल तक आ गया और जो रसूलुल्लाह की उम्मती के घर तक पहुंच गया और कहने लगा अल्लाह के लिए दे दे, फरमाया सूखी गुठली भी हो तो दो, खाली नहीं लौटाना है। करेंगे इंशाअल्लाह। अपने अमल के साथ किसी को तकलीफ नहीं देनी, और अगर कोई किसी से ज्यादती करता हो, क्योंकि गुंडागर्दी को किसी कीमत पर दुनिया का कोई बंदा बर्दाश्त कर सकता है, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले बर्दाश्त नहीं करते। अगर मुसलमान रहमदिल है, पूरी कायनात में दौलतें बांटता है, तो वो मुसलमान उन गरीबों का भी साथी है जिनको कोई थप्पड़ मारना चाहता है, मुसलमान उनका भी साथी है जिन पर कोई जुल्म करना चाहता है, मुसलमान उनका भी साथी जिन पर कोई नाजायज़ मुकदमे डलवाना चाहता है। मुसलमान दुनिया के हर उस बंदे के साथ खड़ा है। हिंदुस्तान में यहाँ सिखों के गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने जब जंग लड़ी हुकूमत के खिलाफ, तो नबी खान गनी खान रहमतुल्लाह अलैह और पीर बुद्धू शाह रहमतुल्लाह अलैह ने उनका साथ देकर इस बात की दलील दी है कि कायनात में मुसलमान जहाँ जहाँ भी है, जो भी इंसान हक और इंसाफ के लिए, लोगों के हकूक के लिए खड़ा होगा, तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलाम उसका साथ देंगे। हम डरने वाली कौम में से नहीं है। और अल्लाह ने ये नवाजा है मुसलमानों के, ये बैठे हैं आज यहाँ लाखों मुसलमान, कि लोग तो आटे की थैली देते ना किसी गरीब औरत को, अरे लोग आटे की थैली देते तो फोटो खींच के अखबार में लगाते हैं कि हमने गरीब औरत को आटे की थैली दी है जी, हमने गरीब को कपड़े दिए हैं जी, हमने गरीब की बेटी की शादी करवाई है जी। इन कमबख्तों को ये नहीं पता कि सबसे ज़्यादा दुनिया में आज भी मुसलमान खरबों रुपया ज़कात में देता है, लेकिन किसी गरीब की तस्वीर छाप के हम उसकी बेइज्जती नहीं करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।